Hi children, good morning everybody. Okay, in last classes we discussed something from politics, our fourth chapter. Now we know that here is going on election process. That's why this chapter is very helpful in our case. Okay, what are the system of elections? Then reserved constituencies, voters list, nomination of candidates, election campaign, polling and counting of votes, and so many points we already discussed. I think all of you understood everything. Okay, then and also you already read your textbook 3 times. Then here is some important things that also maybe you studied. Am I right? Okay. Then today's topic, what makes elections in India democratic? What is our next topic? What makes elections in India democratic? What makes elections in India democratic? What makes elections in India democratic? Election democratic we get to read a lot about unfair practices in elections. Okay, we already discussed what are the unfair practices in election. Newspapers and television report often refer to such allegations. We already heard about from the newspapers and television channels or television report. Most of these reports are about the following. The first one, inclusion of false name and exclusion of genuine name in the voters list. Inclusion of false name. Voters list നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഫാൾസ് നെയിം, തെറ്റായ പേരുകളും ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള നെയിമുകൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് പേരുകളായിരിക്കും അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോൾട്ടാണ്. ദെൻ മിസ്യൂസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ബൈ ദ റൂളിംഗ് പാർട്ടി. മറ്റൊന്നെന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് ഫെസിലിറ്റീസും ഒഫീഷ്യൽസൊക്കെ റൂളിംഗ് പാർട്ടി മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് മറ്റൊരു പോരായ്മ. ദെൻ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് മണി ബൈ റിച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഗ് പാർട്ടീസ്. ഓക്കെ, എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് മണി ബൈ റിച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഗ് പാർട്ടീസ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ പണം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് മണി. മോർ ദാൻ ഇനഫ് യൂസ് ഓഫ് മണി, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് മണി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് intimidation of voters and rigging on the polling day. നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റിമിഡേഷൻ ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റിഗ്ഗിങ്. ഫ്രോഡായിട്ടുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ എന്ന് പോളിംഗ് ഡേയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കള്ള വോട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രട്ടൺ ചെയ്തിട്ട് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. ദീസ് ആർ ദ ഇൻസിഡൻസ്. Many of these reports are correct. Okay, listen. Here we discussed some things on the basis of TV report and newspaper report. Many of them correct report. We feel unhappy when we read or see such report. But fortunately, they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of election. This becomes clear if we ask a basic question. Which question? Can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is a vital question. അല്ലേ, നമ്മളൊരു പാർട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയായിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണോ ശരിക്കും വരേണ്ടത്? ഡെമോക്രസിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? പീപ്പിൾ അല്ലേ, റൂളേഴ്സ് ആർ എലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിളാണ്. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് റൂളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ വാട്ട് ബെനിഫിറ്റ്, ഫോർ വാട്ട് പേർപ്പസ് ദർ ഈസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്? എന്നാൽ പിന്നെ മൊണാർക്കി ആക്കിയാൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററി റൂൾ ഓർ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്? ഫോർ വാട്ട് പേർപ്പസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ്? ഓക്കെ,
Here is one basic question. Can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is a vital question. Let us carefully examine various aspects of this question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസ് ചെയ്തിരുന്നു, നമുക്കതിനെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എക്സാമിൻ? എക്സാമിൻ മീൻസ് വിശകലനം ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, സബ് ടോപ്പിക്, Independent Election Commission. Okay, Independent Election Commission. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conduct the election. Elections are fair or not, that is who conduct the election. Are they independent of the government, or can the government or the ruling party influence or pressurize them? റൂളിംഗ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഡു ദേ ഹാവ് എനഫ് പവർ ടു ഏബിൾ ടു കണ്ടക്ട് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ്? ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള അബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പവർ ഇവിടെ ഏബിൾഡ് ആണോ? ഡു ദേ ആക്ച്വലി യൂസ് ദീസ് പവേഴ്സ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ഈ പവേഴ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ദ ആൻസർ ടു ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ അവർ കൺട്രി. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. Elections are conducted by independent, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ഷന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെരി പവർഫുൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? EC ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് EC? ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. വെരി പവർഫുൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഹിയർ. It enjoy the same kind of independence that the judiciary enjoy. ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണോ, ജുഡീഷ്യറി എന്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എൻജോയ് ചെയ്യണത്, അതേ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ആർക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് എൻജോയ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദാറ്റ് ദ ജുഡീഷ്യറി എൻജോയ്. ജുഡീഷ്യറി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എല്ലാം തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ട്? ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്കും ഉണ്ട്. The chief election commissioner is appointed by the President of India. അപ്പോൾ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ ആരാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണത്? പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്, അല്ലേ? ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്, അല്ലേ? ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രസിഡൻ്റാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ബട്ട് വൺസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ദ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഈസ് നോട്ട് ആൻസറബിൾ ടു ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓർ ദ ഗവൺമെൻറ്. പ്രസിഡൻ്റാണ് CEC അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വൺസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ്, അല്ലേ? ഒരിക്കൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറിന് ഗവൺമെൻറ്റിനോടോ പ്രസിഡൻറ്റിനോടോ ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ല. അതായത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരായി അവിടുത്തെ അധികാരി? ആ മേഖലയിലുള്ള ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ്. Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. ചിലപ്പോൾ റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും EC ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ CEC, അല്ലേ, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കില്ല? ഗവൺമെൻറ്റിനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഇല്ല. Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers as the Election Commission of India. Okay, first, EC takes decisions on every aspect of conduct and control of election from the announcement of elections to the declaration of election. അല്ലേ, announcement of election to the declaration of election. election announce ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് declaration of result ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണുള്ളത്? CECക്കാണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ECക്കാണ്, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്കാണുള്ളത്. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violate it. It implements the code of conduct. അല്ലേ, കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ആരാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? EC ആണ്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ നിയമാവലികളാണെന്ന്. എനിബഡി വയലേറ്റ്, എനി കാൻഡിഡേറ്റ് വയലേറ്റ് ദീസ്
ഹി ക്യാൻ പണിഷ്. ആർക്ക് പണിഷ് ചെയ്യാം? ECക്ക് പണിഷ് ചെയ്യാം അല്ലേ. കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇലക്ഷൻ പീരീഡ് ദ EC ക്യാൻ ഓർഡർ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ഫോളോ സം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് യൂസ് ആൻഡ് മിസ്യൂസ് ഓഫ് governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. ഡ്യൂറിങ് ദ എലക്ഷൻ ടൈം അല്ലേ, എലക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ ചീഫ് എലക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാം എന്തൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളത്? ടു ഫോളോ സം ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലേ, കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യാൻ. ടു പ്രിവെൻറ്റ് യൂസ് ആൻഡ് മിസ്യൂസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പവർ. ഗവൺമെൻറ് പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്യൂസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പവർ അല്ലേ, ഗവൺമെൻറ് പവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ചാൻസസ് ടു വിൻ എലക്ഷൻസ് ഓർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ സം ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് അല്ലേ. എലക്ഷൻ വിൻ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റാനുള്ള അധികാരവും ആർക്കുണ്ട്? ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്കുള്ള അധികാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ദെൻ when on election duty the government officers work under the control of the EC and not the government. ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കില്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് അവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ എന്താണോ പറയുന്നത് EC ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ആര് വർക്ക് ചെയ്യാൻ? ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ്. When on election duty, the government officers work under the control of the EC. Government officers work under the control of the EC and not the government. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലല്ല, പിന്നെന്താണ്? ECയുടെ കൺട്രോളിലാണ് എലക്ഷൻ വർക്കുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. In the last 15 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പവേഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 50 ഇയേഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 50 വർഷക്കാലത്തോളമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ പിന്തുടർന്നു വരുന്നതാണ്. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and the administration for their lapses. When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order a repoll. ഇനി ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി മീൻസ് നിയോജക മണ്ഡലം ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വീണ്ടും അല്ല റീപോളിംഗ് നടത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ എലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തെങ്കിലും മാൽ പ്രാക്ടീസസോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള റീപോളിങ്ങിന് ഉള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്കുണ്ട്. ദെൻ the ruling parties often do not like what the EC does, but they have to obey. This would not have happened if the EC was not independent and powerful. റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും EC ഓർഡർ ചെയ്യണത്, പക്ഷേ റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് അത് ഒബേ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് EC have power, that's power that is independent power. Okay, like judiciary. Next one, popular participation. Next topic, popular participation. Before discussing that, here is one thing. Okay, this want to read carefully. There is included the important things. Okay, next topic, popular participation. Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. അല്ലേ, വളരെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. Election process is not free or fair അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, listen, it is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. Now, read this chart and draw some conclusions about the participation in India. Okay, voter turnout in India and the UK. Here is, listen, the red or pink it implicate UK, blue that indicate India. Okay,
People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. ഓക്കെ, ഈ പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ ന്യൂസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ, ആ വോട്ടർ ടേൺ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് എത്രമാത്രം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ലിസൺ, പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഇലക്ഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി മെഷേർഡ് ബൈ വാട്ടർ ടേൺ ഔട്ട് ഫിഗർ. സാധാരണയായിട്ട് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ടർ ടേൺ ഔട്ട് ഫിഗർ. ടേൺ ഔട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എലിജിബിൾ വോട്ടേഴ്സ് ഹൂ ആക്ച്വലി കാസ്റ്റ് ദെയർ വോട്ട്. ഈ ടേൺ ഔട്ടിൽ എന്താണ്, ആരാണ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതുള്ളവർ അല്ലേ, പ്രായപൂർത്തിയായവരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിൽ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിന് കഴിവുള്ളവരായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിലേക്കുള്ളത്. ടേൺ ഔട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എലിജിബിൾ വോട്ടേഴ്സ് ഹൂ ആക്ച്വലി കാസ്റ്റ് ദെയർ വോട്ട്. ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 50 years, the turnout in Europe and the North America has declined. Listen, over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ടേൺ ഔട്ട് കുറഞ്ഞില്ല. അതാണ് ഇവിടെ 1991 2005 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ടേൺ ഔട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ India, the turnout has either remained stable or actually gone up. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ഇന്ത്യ ദ പുവർ illiterate, the second one on turnout in India and the US by social group ആണ് 2004. Here is in India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. Rich and privileged സെക്ഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ദേ ഗേവ് മോർ വോട്ട്. ദ ടേൺ ഔട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ദ പുവർ, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് പീപ്പിൾ വോട്ട് ഇൻ ലാർജർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ റിച്ച് ആൻഡ് പ്രിവിലേജ്ഡ് സെക്ഷൻസ്. ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ദ വെസ്റ്റേൺ ഡെമോക്രസീസ്. For example, in the United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിച്ച് സെക്ഷനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവിലേജ്ഡ് സെക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം USA ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പുവർ പീപ്പിളാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറവ്. പിന്നെ റിച്ച് സെക്ഷനും വൈറ്റ് പീപ്പിളും അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അവരാണ് കൂടുതലായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് വൺ ഹിയർ, ഡു യു think your vote makes a difference? 50%, 18%, 67%, has effect, has no effect, you don't know. That is the listen. Common people in India attach a lot of importance to election. Okay, common people a lot of importance to the election. Then here is, they feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. Listen, common people in India attach a lot of importance to election. Electionil lot of importance attach ചെയ്തിട്ടുണ്ട് common people. What is the reason? Because they feel that through elections they can bring pressure on the political parties to adopt policies and programs favorable to them. അല്ലേ, പ്രോഗ്രാംസും പോളിസീസൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അതവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. That is the another reason. Okay, then fourth one, here also 1996, 98, 99, 2004. Those who participated in any election related activity in India. The interest of voters in election related activities has been increased over the years. Okay, voters in the election related activities, that is increased. During the 2004 election, more than 1/3 voters took part in a campaign related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. Listen, here is the interest of voters in the election related activities has been
ഇൻക്രീസിങ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ്. ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഡ്യൂറിങ് ദി 2004 ഇലക്ഷൻ മോർ ദാൻ 1/3 വോട്ടേഴ്സ് ടുക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ ക്യാമ്പയിൻ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അല്ലേ, ക്യാമ്പയിൻ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. More than half of the people identify themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. 7-ൽ 1 വ്യക്തി, അല്ലേ, 7-ൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 7-ൽ ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ അംഗമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്, അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, ഇലക്ഷനിലും വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് election outcome. What is our next topic? Acceptance of election outcome. Okay. Acceptance of election outcome. This is our next topic. One final test of the free and fairness of election has in outcome itself. If elections are not free or fair, നമ്മുടെ election ഫ്രീ ഓ ഫെയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the outcome always favors the powerful. എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്കം? എപ്പോഴും ആരെയായിരിക്കും ഫേവർ ചെയ്തത്? പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലേ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ പവർഫുൾ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിളിനെ ആയിരിക്കും അതെപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Usually, the losing party does not accept the outcome of rigged elections. Okay, then malpractices. The outcome of India's election speaks for itself. What are the outcome of India's election? The ruling parties routinely lose election in India, both at the national and state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഒരേ പാർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കില്ല വരിക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യും അതർ പാർട്ടീസിനെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ പാർട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ US ആൻഡ് ഇൻകംബന്റ് ഓർ സിറ്റിംഗ് elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose election. അല്ലേ, ഹാഫ് ഓഫ് ദ MPസിനും MLAസിനും എന്താണ്, ഇലക്ഷൻ ലോസ് ആവാറുണ്ട്. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with non-criminal connections often lose elections. ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ഷൻ ലോസ് ആവാനുള്ള മറ്റൊരു റീസൺ തന്നെ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, barring very few disputed elections, the electoral outcome are usually accepted as people's verdict by the defeated party. അല്ലേ, പീപ്പിൾസ് വേർഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ജനങ്ങളായിരിക്കും ന്യായവിധി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏത് പാർട്ടിയാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ചാലഞ്ചസ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ എലക്ഷൻസ്. ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ എലക്ഷൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ്, ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, all this leads to a simple conclusion: elections in India are basically free and fair. അല്ലേ, elections in India, what is the speciality of elections in India? That is a free and a fair election. The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals. അല്ലേ, അവരെന്താണ്, അവരുടെ റൈവൽസ് മത്സരത്തിലൂടെയാണ് എലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചൂസ് ചെയ്യണത്. This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റൈവൽറി ഉണ്ട്, മത്സരമുണ്ട്, മത്സരത്തിലൂടെ വിജയിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ചില കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെങ്കിലും ഇത് സത്യമാവണമെന്നില്ല, അവരവരുടെ മണി പവറോ മസിൽ പവറോ യൂസ് ചെയ്ത് വിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. But the overall verdict of a general election still reflects popular preference. There are very few exceptions to this rule in the last 50 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. We know that Indian elections, that is democratic, and also we know that here is a free and fair election. Yet the picture looks different if we ask deeper questions.
ആർ പീപ്പിൾസ് പ്രിഫറൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയൽ നോളജ്? ശരിക്കും ഇവിടെ ജനങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ അറിവ് വെച്ചിട്ടാണോ? റിയൽ നോളജ്? ആർ ദ വോട്ടേഴ്സ് ഗെറ്റിംഗ് എ റിയൽ ചോയ്സ്? ഈസ് എലക്ഷൻ റിയലി ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ഫോർ എവറി വൺ? ക്യാൻ ആൻ ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺ ഹോപ്പ് ടു വിൻ എലക്ഷൻ? Question of this kind bring the many limitations and challenges of Indian election to our attention. Okay, here is arises some questions like, what are the questions? Can an ordinary citizen hope to win election? ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് ഇലക്ഷനിൽ വിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ഫോർ എവരി വൺ ഇൻ ഇലക്ഷൻ റിയലി? ദെൻ വോട്ടേഴ്സ് ഗെറ്റിംഗ് എ റിയൽ ചോയ്സ്? ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ്? വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. These include candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent. അല്ലേ? പാർട്ടിയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. പക്ഷേ സ്മോൾ പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇത് സാധിക്കാറില്ല. In some parts of the country, candidates with a criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from the major parties. ചില ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണി പവർ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ, ഇൻ സം പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിത്ത് ക്രിമിനൽ കണക്ഷൻ, അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? ക്രിമിനൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു പുഷ് അതേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രൽ റേസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ ആ ഇലക്ട്രൽ റേസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ, പുറത്തേക്കുന്ന വിധത്തിൽ. ആൻഡ് സെക്യൂർ എ ടിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ മേജർ പാർട്ടീസ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മേജർ പാർട്ടിയിൽ അവർക്കൊരു ടിക്കറ്റ്, ഒരു പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കും. കാരണം എന്തിലൂടെയാണ്? മസിൽ പവറിലൂടെ പേടിപ്പിച്ച് കൈയടക്കുക. ദെൻ സം ഫാമിലീസ് ടെൻഡ് ടു ഡോമിനേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്. ടിക്കറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദീസ് ഫാമിലീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില ഫാമിലീസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടി ടിക്കറ്റുകൾ അവരുടെ ഫാമിലിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ്. വെരി ഓഫൺ ഇലക്ഷൻസ് ഓഫർ ലിറ്റിൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺസ്. For both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice. Listen, very often elections offer little choice of the ordinary citizens. അല്ലേ? വളരെ ചില അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഓർഡിനറി സിറ്റിസൻസിന് ചോയ്സ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. For both the major parties are quite similar to each other both in the policies and practices. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. ബിഗർ പാർട്ടീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെ സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് സ്മോളർ പാർട്ടീസിന്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാലഞ്ചസ്. These challenges exist not just in India but also in many established democracy. It is not only existing in India, at the same time other democratic countries also. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reform in our electoral system. അല്ലേ? സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഴ്സൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സം റിഫോംസ് മീൻസ് ചേഞ്ചസ്. വാട്ട് ക്യാൻ ആൻ ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺ ഡു ടു ഫേസ് ദീസ് ചാലഞ്ചസ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹിയർ ഈസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസസ്. അപ്പം ആക്ടിവിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ചാലഞ്ചസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അവർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ടുഡേ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ലാസ്റ്റ് topic, that is the big topic. Here is what makes elections in India democratic. Related to this topic, here is acceptance of the election outcome. Then we discussed what are the challenges of the election. Okay, on the basis of we understood many more things related to the election. What is the power of election commission? Who appointed the chief election commission? What is the reason behind it? Election commission's power, like judiciary, that means the independent power. On the basis of we understood many more things from this chapter. I think it is very helpful in our case because we live in a democratic country. That's why
we want to know about what is democracy, what is the election, how here is election processes provided, what are the merits of the election processes, what are the demerits, what are the challenges, and so many things you want to study from this topic. That's why it is very, very helpful. You want to know more about this topic, regularly read your newspaper, especially nowadays, because here is the most important things, because here is going on election. All of you should read your newspaper regularly. That is very, very helpful. Okay, to be continued on next class. Thank you, children.